and again welcome to our next part of water treatment. In previous part we have already discussed the different methods of softening of hard water. That is first method we have discussed, that is zeolite process, ion exchange process, and last part we have seen that is lime soda process. But we know that this lime soda process is there is of two types. That is that one process it is carried out at the cold condition and second it is carried out at the hot condition. Previous part we have discussed the lime soda process at the normal temperature, means at the cold condition. Cold condition means exactly it is not carried out at the cold condition. Means at that process the reaction it is carried out at the normal temperature. That's why that process it is known as the cold lime process. But today's part we are going to carry out the hot lime process. We already know that is lime means what? Calcium hydroxide. Soda means that is sodium carbonate. Accordingly that means we are going to add again the lime and soda within that. But the condition is that we have to increase the temperature comparatively with the cold condition. Okay. This process, that is hot, this is hot lime soda process, it is again carried out by the two methods. That is in the batch process and second one it is the continuous process. Okay, first of all we see the batch process. Batch hot lime soda process. Okay. As this contains this reaction it is carried out at the higher temperature, means the temperature it is carried out up to 80 to 150 degrees centigrade. That's why this reaction it is this process it is known as a hot lime soda process. Okay. As this reaction it is carried out at the higher temperature, the rate of reaction increases. As the rate of reaction increases, the rate of precipitation is also increases. So this process it is quite carried out within the 15 minutes. Means the time requires during this reaction, it requires less time as comparatively with the cold lime process. Okay. Now we will see the first batch process. Batch hot lime soda process. Okay. आता आपण याच्यामध्ये बघणार बॅच म्हणजे काय, लास्ट टाइम पण आपण बघितलं होतं. बॅचेस मध्ये जे काही रिॲक्शन प्रोसेस कंप्लीट होते त्याला आपण बॅच प्रोसेस म्हणतोय. जसं काय केलं होतं की आपण पहिल्यांदा सपोज हा स्टील टँक आहे, हा स्टील टँकचा जर त्याची कॅपॅसिटी जर 20 लिटरची असेल, 50 लिटर्सची असेल, तर पहिल्यांदा काय होईल, 50 लिटर्स पहिल्यांदा आपल्याला वॉटर सॉफ्टनिंग करावं लागेल. परत ती प्रोसिजर स्टॉप करून परत त्याला वॉशिंग करून परत आपल्याला ते सेम प्रोसिजर रिपीट करावी लागते. सेम प्रोसिजर आहे, फक्त इथं कंडिशन काय आहे की आपल्याला इथं फक्त टेम्परेचर वाढवायचं आहे. दिस बॅच हॉट लाईम सोडा प्रोसेस अगेन कन्सिस्ट ऑफ अ स्टील टँक. हे काय आहे, एक स्टील टँक आहे, सेम लाईक एज द कोल्ड लाईम प्रोसेस, विच इज हॅव्हिंग 2 इनलेट्स अँड 2 आउटलेट्स. 2 आउटलेट आहेत आणि 2 इनलेट आहेत आणि त्याच्या मिडलला एक हीटिंग कॉइल प्रोव्हाइड केली आहे, सो एज टू इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ दॅट वॉटर. ओके. आता ह्या इनलेट मधून एक इनलेट आहे हार्ड वॉटर साठी आणि दुसरा इनलेट जो ठेवला आहे इट इज फॉर द केमिकल्स. केमिकल्स म्हणजे आता कुठले केमिकल्स आपण वापरणार आहोत ॲज अ कोॲग्युलंट्स. इथं कोॲग्युलंट्स आपण वापरणार नाही आहोत कारण आपण कोल्ड लाईम प्रोसेसमध्ये कोॲग्युलंट्स ॲड केले होते, कारण दॅट प्रोसेस इट इज कॅरीड आउट द नॉर्मल टेम्परेचर. पण इथे टेम्परेचर आपण वाढवल्यामुळे इथे कोॲग्युलंट्स वापरण्याची गरज नाही आहे. त्यामुळे ओनली केमिकल्स वी आर गोइंग टू ॲड. विच आर दॅट केमिकल्स? दॅट इज द नेम, इन द नेम दॅट इज ऑलरेडी गिवन. लाइम means calcium hydroxide and we are going to add the soda means sodium carbonate. These two chemicals we are going to add within this tank. Okay. म्हणजे आपण काय केलं, इथून हार्ड वॉटर पास केला, दुसऱ्या इनलेट पासून आपण लाईम आणि सोडा हे 2 केमिकल्स पास केले आणि याच्यामध्ये परत लक्षात ठेवायचं आहे 2 प्रोसेसमध्ये मेन डिफरन्स काय आहे, तर आपण कोल्ड कंडिशनला कोॲग्युलंट्स वापरले, पण हॉट कंडिशनमध्ये आपण कोॲग्युलंट्स म्हणजे अलम म्हणजे तुरटी वगैरे ह्याच्यामध्ये आपण वापर केलेला नाही. दिस इज द मेन डिफरन्स बिटवीन द कोल्ड लाईम प्रोसेस अँड हॉट लाईम प्रोसेस. आणि त्याच्यामध्ये आपण कोल्ड लाईम प्रोसेसमध्ये आपण एक स्टेरर ठेवला होता, पण इन्स्टेड ऑफ स्टेरर याच्यामध्ये आपण काय ठेवलंय, तर एक हीटिंग कॉइल ठेवलंय. सो एज टू इन्क्रीज द
टेम्परेचर ऑफ दॅट वॉटर. त्या पाण्याचं टेम्परेचर वाढवण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये एक हिटिंग कॉईल ठेवलाय. Whenever this reaction it is going to carried out, the temperature of this water reaches up to 150 degree centigrade. हे पाण्याचं टेम्परेचर कितीपर्यंत जातं तर ते इन्क्रीज होतं 150 डिग्री सेंटीग्रेड. त्यामुळे ही रिॲक्शनचा रेट वाढतो. रेट ऑफ रिॲक्शन अगेन इन्क्रीजेस. रिॲक्शनचा रेट वाढला म्हणजे रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन्क्रीज. प्रेसिपिटेशनचा रेट वाढला त्यामुळे आपण इथे कोएग्युलंट्स ऍड करत नाही. मग ही काय होतं आफ्टर सम टाइम द प्रोसेस इट इज गोज ऑन कंटिन्युअसली अँड सम पार्ट ऑफ दॅट सॉल्युबल जे काही इम्प्युरिटीज होते त्याच्यामधले सॉल्युबल इम्प्युरिटीज कुठल्या आहेत आपण बघितलं होतं. इट इज प्रेझेंट दॅट इज कार्बोनेट्स असू दे, बायकार्बोनेट्स असू दे किंवा क्लोराइड्स असू देत, इनसॉल्युबल इम्प्युरिटीज सल्फाइड्स असू देत, दॅट ऑल आर गोइंग टू कन्व्हर्ट इनटू द स्लज. स्लज म्हणजे कुठलं आपण बघितलं होतं. स्लज म्हणजे काय इट इज वन टाइप ऑफ प्रेसिपिटेट दॅट सॉल्युबल इम्प्युरिटीचं कन्व्हर्जन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मध्ये होतं. दॅट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट इट इज नोन ॲज अ स्लज दॅट इज प्रेझेंट इन टू द फॉर्म ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट and it is present into the precipitate form and second into the magnesium hydroxide. मग ते कोणाच्याही प्रेसिपिटेट असू दे कुठलाही केमिकल्स पासून तयार होऊ दे पण प्रेसिपिटेट आपल्याला हे फक्त दोन फॉर्म मध्ये मिळतं. एक प्रेसिपिटेट असेल तो कॅल्शियम कार्बोनेटचा असेल आणि दुसरा किंवा त्यातला दुसरा प्रेसिपिटेट मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साइडचा असेल. दॅट इज नोन ॲज दॅट प्रेसिपिटेट इट इज नोन ॲज अ स्लज दॅट इज गिवन आउट बाय द आउटलेट ऑफ दॅट स्टील टँक. ओके म्हणजे आपण पहिल्यांदा इनलेट केलं, हिटिंग कॉईल सुरू झाला, 150ला पोहोचलो, प्रेसिपिटेशन फॉर्म झाला, तेव्हा आपण काय करतो त्यावेळी आपण प्रोसेस स्टॉप करायची आणि स्लज इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस आउटलेट अँड प्युअर वॉटर इट इज पास्ड थ्रू दिस आउटलेट. जो काही प्युअर वॉटर सॉफ्ट वॉटर आपल्याला मिळतो दॅट इज पास्ड थ्रू दिस आउटलेट ऑफ दिस स्टील टँक. ओके मग अगेन दॅट soft water it is passed through the another filtering unit which are already seen in the last point and again we are going to discuss into the continuous hot lime soda process. Okay इथून आपण काय करणार ते दुसऱ्या फिल्टरिंग युनिट मध्ये पास करून from that we are going to get the soft water. It may but this water we are getting more softer than the cold lime process because this reaction is carried out at the hot lime process. म्हणजे कोल्ड लाईम सोडा प्रोसेस पेक्षाही हॉट लाईम सोडा प्रोसेसने आपल्याला जास्त सॉफ्ट वॉटर मिळतं. ओके नाउ विल डिस्कस द कंटिन्युअस हॉट लाईम सोडा प्रोसेस. The meaning itself carries its meanings. Means this process goes on continuously. That's why it is known as a continuous process. And this process again carried out at hot condition. That's why it is known as a continuous hot. And lime and soda it is again added within that. That's why the total process it is known as continuous hot lime soda process. We have already seen that there are some drawbacks within the cold lime that is batch process. To overcome that drawbacks of that batch process, what are the drawbacks we have already seen. Means ते काही batch process आहे it is a time consuming process. त्याच्यामध्ये वेळ खूप जायचा कारण एव्हरी टाइम बिकॉज दिस प्रोसेस इज कॅरीड आउट बॅच वाईज म्हणजे ॲट अ सेम टाईमला आपल्याला सगळंच पाणी सॉफ्ट करता येत नव्हतं. त्याचे जे स्टीलची कॅपॅसिटी जेवढी असेल स्टील टँकची जेवढी कॅपॅसिटी असेल तेवढं पाणी आपल्याला तिथे सॉफ्ट व्हायचं. परत तो सॉफ्ट वॉटर रिमूव्ह करून परत त्याच्यामध्ये स्लज रिमूव्ह करायचा आणि परत नंतर आपण हार्ड वॉटर त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस करायचो आणि बाय द प्रोसेस वी आर दिस procedure we had to repeat again and again. That's why it takes the more time for the softening of that hot water. To overcome that drawback, next method it is introduced that is the continuous hot lime soda process. This continuous hot lime soda process consists of two chambers. याच्यामध्ये दोन चेंबर आहेत. This is the outer chamber and second one it is the inner chamber. This inner chamber it is having three inlets. या inner chamberला तीन inlets आहेत. One inlet it is for the hard water. Second inlet it is for the chemicals. Chemicals means what? Which are the chemicals that we are going to add within the hard water? That is
lime, that is calcium hydroxide, and second one that is soda, that is sodium carbonate. These chemicals are we are going to add within that inner chamber. But here we are not going to add any coagulants because we already seen within that batch process, because this reaction or this process it is going to be carried out at the hot condition. हॉट कंडिशनला आपण ही प्रोसेस करतोय म्हणून याच्यामध्ये आपल्याला वेगळ्या कोएग्युलंट्स ॲड करण्याची गरज नाही आहे, बिकॉज हियर ॲज द रिॲक्शन कॅरीज आउट ॲट अ hot condition, the rate of reaction increases and the rate of precipitation is also going to increase within that. मग या इनलेटमधून आपण पहिल्या इनलेटमधून आपण हार्ड वॉटर पास करायचं आहे, दुसऱ्या इनलेटमधून आपल्याला दॅट इज सोडा आणि लाईम पास करायचं आहे. आणखीन एक थर्ड इनलेट आहे दॅट इज स्टीम इनलेट. याच्यामधून आपल्याला सुपर हिटेड स्टीम पास करायचे. त्या स्टीम पास केल्यामुळे त्या रिॲक्शनचा किंवा इनर चेंबरचं टेम्परेचरही वाढेल. त्यात जे काही आपण हार्ड वॉटर आणि केमिकल्स ॲड करणार आहे त्याचं टेम्परेचर वाढेल आणि इथं सगळी रिॲक्शन या चेंबरमध्ये होते, म्हणून यालाच आपण रिॲक्शन टाइम किंवा रिॲक्शन चेंबर सुद्धा म्हणतोय. ओके, दिस इज द इनर चेंबर. आणि सेकंड इट इज द आउटर चेंबर. या आउटर चेंबरला दोन आउटलेट आहेत. वन आउटलेट इट इज फॉर द स्लज आउटलेट अँड सेकंड इट इज द आउटलेट फॉर द सॉफ्ट वॉटर. ओके, मग आता इथं काय होईल, जेव्हा हार्ड वॉटर याच्यामधून पास होईल, केमिकल्स इथून मिक्स होतील आणि सुपर हिटेड स्टीम याच्यामध्ये पास होईल, त्यावेळी त्या तिघांचं कंटिन्युअस मिक्सिंग होईल. मिक्सिंग झाल्यानंतर जे काही सॉल्युबल इम्प्युरिटीज होत्या, that soluble impurities are again converted into the form of sludge, or that is the precipitate. That we have already seen that precipitate it is present in the form of calcium carbonate precipitate form and magnesium hydroxide. That both sludge and precipitate that is present into this form. Okay, मग इथं काय होतं, periodically this sludge it is removed and continuously the hard water it is going to be passed within the inner tank and sludge it is removed by the outlet of the outer chamber. Okay, and the water which is softened that is goes through the outlet of outer chamber. इथून काय होईल, जे काही सॉफ्ट झालेलं वॉटर असेल ते इथून आउटलेट पासून आउटर चेंबरच्या आउटलेट पासून तो दुसऱ्या फिल्टरिंग युनिटकडे पास होईल. दॅट फिल्टरिंग युनिट म्हणजे त्या दुसऱ्या फिल्टरिंग युनिटची गरज काय आपल्याला, कारण काय होतं, हे जे काही सॉफ्ट झालेलं वॉटर आहे इट पार्शली कन्सिस्ट ऑन सम पार्ट ऑफ दॅट स्लज. त्याच्यामध्ये काही अमाऊंटमध्ये जर का स्लज राहिलेला असेल तर त्याचं एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन करण्यासाठी रिमेनिंग पार्ट ऑफ दॅट स्मॉल और फाईन प्रेसिपिटेट, टू रिमूव्ह दॅट प्रेसिपिटेट वी हॅव टू पास दिस softened water to the next, that is softening, that is second unit, from which consists of that is fine sand, coarse sand and gravels. याच्यामध्ये काय असेल, त्या चेंबरमध्ये काय असेल, फाईन सँड असेल, त्याच्यामध्ये कोर्स सँड असेल अँड ग्रॅव्हल्स असेल. म्हणजे जे काही सँडची साईज आहे ती वेगवेगळ्या साईजची असते, so as to absorb that all sludge or whatever the impurities remaining impurities present into that soft water, and from that this filtering unit will get the more filtered water from by this filtering unit. This same unit, filtering unit, it again had that is connected to that batch process also. Okay, I already told you that is I will discuss that into the continuous hotline soda process. Okay, त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला म्हणाले होते की आपण कंटिन्युअस हॉटलाईन सोडा प्रोसेसमध्ये फिल्टरिंग युनिट डिस्कस करणार आहोत. तर हे काय आउटलेटमधून जे काही सॉफ्ट वॉटर आलेलं असेल तो दुसरा जो काही फिल्टरिंग युनिट आहे विच कन्सिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. पहिला लेअर असेल एकदम फाईन सँड असेल, वाळू. सँड म्हणजे काय, वाळू एकदम लहान साईजची ती वाळू असेल. दुसरी असेल ताहीपेक्षा त्या पार्टिकलची साईज आहे, जे काही सँड असेल त्याची साईज ही थोडीशी जास्त असेल. आणि नंतर जे काही असेल ग्रॅव्हल्स म्हणजे ताहीपेक्षा मोठी साईजचे ते काही सँड असेल त्याला आपण ग्रॅव्हल्स म्हणतोय. म्हणजे ह्या तिन्ही लेअरमधून हे सॉफ्ट झालेलं वॉटर परत बाहेर येईल. ओके, म्हणजे त्याच्यामध्ये जे काही थोड्या प्रमाणात इम्प्युरिटीज उरलेल्या असतील त्या इम्प्युरिटीज सुद्धा याच्यावरती ॲक्युमुलेट होतात
आणि the water which is get from it is a pure form or it is a more soft water. And from this method we are getting the hardness of water. It is having only 25 ppm. याच्यामध्ये हार्डनेस किती मिळतो या मेथडने आपल्याला 25 ppm एवढा फक्त हार्डनेस त्याच्यामध्ये शिल्लक राहतोय. आपण याच्यामध्ये बघितलं तर कोल्ड लाईन प्रोसेसमध्ये आपल्याला किती होतं ते 40 to 60% 60 ppm आपल्याला हार्डनेस त्याच्यामध्ये मिळायचा. पण याच्यामध्ये आपल्याला इट इज मोर सॉफ्टर दॅन द कोल्ड लाईम सोडा प्रोसेस. याच्यामध्ये आपल्याला जे काही हार्डनेस असेल ते किती असेल 25 ppm, दॅट इज पार्ट्स पर मिलियन. म्हणजे त्या कोल्ड लाईन प्रोसेसपेक्षा हॉटलाईन सोडा प्रोसेस इट इज अ मोर बेनिफिशियल फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वॉटर. आणि जे काही ह्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड रिमेनिंग असेल ते काय होतं सुपर हिटेड स्टीममुळे दॅट कार्बन डायऑक्साईड इट इज गिव्हन आउट. ओके, म्हणजे त्याच्यातलं जे काही ड्रॉबॅक्स होत्या ते ओव्हरकम झाल्यामुळे याच्यामध्ये आपल्याला हार्डनेस 40 to 60 जो काही बॅच प्रोसेसमध्ये होता त्याहीपेक्षा कमी प्रमाणात आपल्याला याच्यामध्ये हार्डनेस मिळते. दॅट हार्डनेस इट इज अ 25 पार्ट्स पर मिलियन. सो दिस हॉटलाईन सोडा प्रोसेस इट इज मोर प्रेफरेबल फ्रॉम दॅट बॅच सोडा प्रोसेस. कंटिन्युअस प्रोसेस इट इज मोर कन्व्हिनियंट फॉर द softening of hard water. Okay, thank you.